آج کی میری ویڈیو ایسی عورتوں کے لیے ایک عبرت اثر سبق ہے جو مذاق مذاق میں ہی صحیح لیکن اپنے شوہروں کی دوسری شادی کے لیے حمایت کرتی ہیں۔ آپا خود کو اتنا ہلکان کر رہے ہیں شاید بھائی دوسری شادی تو کر لینے دینا، خود ہی مرغا بن کے توبہ نہ کریں تو پھر کہنا۔ صوفے پر لیٹے ہوئے مزے سے پاپ کارن کھاتے ہوئے اس نے اپنی آپا کو مشورے سے نوازا۔ جانے کب سے اماں کے پہلو سے لگی اپنے شوہر شاہد کی دوسری شادی کا رونا رو رہی تھی۔ شاہد کی جگہ اگر عاطف ہوتا نا تو پھر تم سے پوچھتی میں۔ آپا نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا۔ انہیں نیرما کا مشورہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ قسم لے لیں آپا جو منع کروں میں، بلکہ عاطف ارادہ تو باندھے، ایمان سے ساری رسم کراؤں گی ان کی، اپنے ہاتھوں سے دلہن سجاؤں گی ان کی۔ اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ اندر آتے ہی عاطف نے اس کی بات سن لی تھی اور فوراً تصدیق چاہی۔ 100% وہ صوفے پر اس کے لیے جگہ بناتی ہوئی بولی اور اماں سے گھورتی رہ گئی۔ دیکھ لو نیرما، پھر تم مکر نہ جانا۔ عاطف نے جیسے بات پکڑ لی تھی۔ کبھی بھی نہیں عاطف، وہ اس قدر اعتماد سے بولی کہ راستہ بھی اپنا غم بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ نیرما ذرا میرے ساتھ کچن میں آنا، اماں نے اسے حکم صادر کیا اور ان کے پیچھے وہ کچن پہنچ گئی۔ ارے پاگل ہو گئی ہو تم؟ کچن میں داخل ہوتی اماں اس کی طرف تیزی سے پلٹی تھیں کہ وہ اچھی خاصی گھبرا گئی۔ توبہ امی، دل نکال لیا آپ نے میرا، وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں سنبھال رہی ہوں، تمہارا دل نہیں نکال رہی، سمجھی؟ امی کو غصہ آیا۔ غضب خدا کا، شوہروں کے سامنے کوئی ایسے دھڑلے سے شادی کی بات کرتا ہے؟ ہاں تو امی سچ کہہ رہی ہوں، میں شریعت کو سمجھتی ہوں اور مانتی ہوں۔ ایسا نہیں کروں گی جیسے آپا رو رو کے سارے خاندان میں اپنے شوہر کا نام خراب کر رہی ہیں۔ وہ کچھ دیر پہلے فرائی کیے ہوئے شامی کباب اٹھا کر کھانے لگی۔ شریعت کو سمجھتی تو یہ نہ کہتی۔ اماں نے پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ شریعت میں صاف ہدایت ہے کہ عورت کی عزت کردار دیکھ کر اسے پسند کیا جائے، نہ کہ اس کی ظاہری حسن اور دکھاوے سے، اور یہ بھی واضح ہے کہ سب کے حقوق برابر دیے جائیں، کسی کی خاطر کسی کو حقیر نہ جانا جائے۔ اور ادھر شاید اب بھی سے ساری ساری رات گھر سے باہر گزارنے لگا ہے، خرچے میں راستہ بیچاری کو تنگ کر رہا ہے، بچوں تک سے ملنے کا وقت نہیں رہا اس کے پاس۔ اماں تو بس بولتی چلی گئیں۔ ایسا ہے کیا؟ نیرما کو افسوس نے آ گھیرا۔ اور نہیں تو کیا نیرما، وہ چائے کپوں میں ڈال کر ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی، اور اب بھول کر بھی کبھی اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی بات مت کرنا، مرد کا دماغ گھومتے دیر نہیں لگتی، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا نا تو پھر روتے ہوئے میرے پاس مت آنا، کہہ رہی ہوں میں تمہیں۔ اماں یہ کہہ کر کچن سے چلی گئیں اور وہ ان کے پیچھے چلی گئی۔ راحیل عاطف کا جگری دوست تھا اور کولیگ بھی، اکثر رات کو کھانے پر ان کی طرف آ جاتا تھا اور وہ دونوں بھی اس کے ساتھ کو خوب انجوائے کرتے تھے۔ بھابی ذرا نظر رکھا کریں عاطف پر، آفس میں بہت خوبصورت سٹاف بھرتی ہوا ہے۔ وہ کھانا لگا رہی تھی کہ راحیل نے شریر لہجے میں عاطف کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ نظر رکھ کر کیا کرنا ہے راحیل بھائی؟ نیرما مسکراتے ہوئے بولی۔ دیکھ لیں بھابی، پھر یہ نہ ہو کہ وہ ہاتھ ملتی رہ جائیں، یہ نہ ہو عاطف دوسری بھابی کا بندوبست کر لے اور آپ کو خبر ہی نہ ہو۔ راحیل نے مزید وضاحت کی۔ بکو مت، اعظم نے کندھے پر مکر چڑھ دیا۔ رہنے دے، شوق کرنے دے، پورا ان کو مشکل ہو جائے گی، انہیں مجھے کیا پرابلم ہونی ہے؟ نیرما نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ دیکھا راحیل، میری بیوی کی طرف سے کھلی اجازت ہے مجھے، تم اپنی فکر کرو، عاطف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ واقعی لکی ہے یار، بھابی ماننا پڑے گا آپ کو، وہ نیرما کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ویسے ہی راحیل بھائی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں کیونکہ یہ تو مرد کا حق ہے نا، لیکن پھر بھی آپ کا شکریہ۔ نیرما تعریف قبول کرتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ویسے ہی یار عاطف، عدیلہ ہے بڑی قاتل چیز، وہ اچانک ہی بولا۔ اس نے کچھ سوچ کر عاطف کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور نیرما کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ نیرما نے ناسمجھی سے عاطف کو دیکھا، لیکن اسے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ سر جھٹک گئی۔ اس کا خیال تھا عاطف خود ہی اسے عدیلہ کے حوالے سے بتا دے گا، کیونکہ وہ کوئی بات اس سے نہیں چھپاتا تھا۔ عاطف آفس کا کوئی کام لے کر بیٹھا تو وہ کچن صاف کرنے آ گئی۔ راحیل بھائی کس کی بات کر رہے تھے عاطف سے؟ برتن دھوتے ہوئے دماغ میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی۔ بار بار اس کی دوسری شادی کا ذکر کر کے تم نے اسے یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں آزاد ہیں، اور تم بھی اس کے ساتھ ہو تو پھر رنگ بدلتے دیر نہیں لگے گی عاطف کو۔ آج کل تو ویسے ہی مرد کے لیے کتنی چوائسیز ہیں، اگر آفس میں کوئی لڑکی دل کو بھا گئی تو عاطف ذرا دیر نہیں لگائے گا، اسے اپنا لے گا۔ اماں کی آواز میں ایک تنبیہ تھی۔
जिस ने उसका दिल बोझल कर दिया। उसने बददिली से काम किया और कमरे में आ गई। आतिफ किसी से मोबाइल पर बात करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उसे अंदर आता देखकर फौरन अल्लाह हाफिज कहकर कॉल बंद कर दी। आज तो सब कुछ पुरस्कार लग रहा है मुझे। निर्मा ने खोजती नज़रों से आतिफ को देखा। यार जल्दी से लाइट ऑफ कर दो, सुबह मैंने जल्दी ऑफिस जाना है। उसकी तरफ पुश्त करके आतिफ ने कहा और वो साकित बैठी रह गई। वो भला कहाँ उसके बाजू पर सर रखे बिना सोती थी। उसके नज़दीक दाल में ज़रूर कुछ काला था। इन्हीं तफक्कुरात में घिरी वो सो भी ना सकी। बारिश बाहर की आमद का पता दे रही थी और अंदर उसका दिल ना जाने क्यों खजान सा हुआ जा रहा था, उदास। खाना पका के वो हमेशा की तरह टीवी के सामने बैठ गई। उसका पसंदीदा ड्रामा आने वाला था। वो कुछ देर बुत बनी बैठी रही, टांगे लंबी करके लेटी, ना ही मेज़ पर से पॉपकॉर्न की प्लेट उठाने की जहमत की। बस चुपचाप टीवी की स्क्रीन को तकती रही, यहाँ तक कि आंखें जलने लगी। तब मोबाइल ने शोर मचाया। उसने आंखें रगड़ के साफ की और फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ आतिफ था। जी आतिफ, या निर्मा, मैं आज लेट हो जाऊंगा तो प्लीज़ खाना तुम खा लेना, मेरा इंतज़ार मत करना। आतिफ ने उसे हदायत दी। लेकिन आतिफ, आतिफ आ जाए ना यार, किसी ने दूर से आतिफ को पुकारा था और वो जनाना आवाज़ थी। निर्मा चुप रह गई, कुछ ना बोली। घर आकर बात करते हैं, टेक केयर, मोहब्बत और उजलत भरे अंदाज में कहकर आतिफ ने कॉल मुनक़ता कर दी और निर्मा की पलकें भीगने लगीं। कहीं शहद बही की तरह आतिफ भी तो किसी कुली के साथ उससे आगे की सोच से रूह तक कांप गई थी। मर्द 4 शादियां कर सकता है, हक है ना उसका। अंदर से कहीं तंजिया आवाज़ आई, ऑफिस में बिजी होंगे, मैं भी ना। उसने खुद से नज़र चुराते हुए अपने आप को मजबूत किया। ये और बात है कि आतिफ के आने तक खाना खाने का उसका दिल ही ना किया और ना ही कुछ और किया। बस चुपचाप बेचैनी से इधर उधर टहलती रही और फिर ये मामूल बनता गया। आतिफ अब अक्सर घर से देर आता, दोनों वक्त खाना भी बाहर ही खाता। निर्मा बस इंतज़ार ही करती रह जाती। जिस वक्त घर पे रहता ज़्यादातर मोबाइल में मसरूफ़ रहता। लंबी लंबी कॉल्स और होंठों से चिमटी मुस्कुराहट। निर्मा का तो सुकून गारत हो गया था। वो फ़ौरन अपनी अम्मा के पास दौड़ी चली आई। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया था निर्मा, होश के नाखून लो। सौतन को झेलना आसान नहीं होता, सब बड़े बोल हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहुत शौक था, अब करो शौक पूरे अपने शोहर के। पहले अम्मा बहुत बरसीं, फिर उसके बाद आंसू बहते देखकर उनका दिल पसीज किया। मैं खुद आकर आतिफ से बात करूंगी, तुम परेशान मत होना बेटा, अम्मा ने तसल्ली दी। नहीं अम्मी, आप बात मत करना, क्या पता नाराज़ हो जाएं और हो सकता है ज़्यादा शेर हो जाएं कि जो बात पहले ढकी छुपी थी अब बयां हो गई हैं। मैं खुद ही उन्हें संभालने की कोशिश करूंगी, वरना वरना क्या, वरना मैं उनसे अलग हो जाऊंगी अम्मी। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं उनके साथ किसी दूसरी औरत का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती अम्मी। और फिर माँ ने सर हिलाते हुए ठंडी सांस भरी। आज उसकी सालगिरह थी, वो बड़े दिल से तैयार हुई थी। नेवी ब्लू कलर की साड़ी जिस पर वाइट नेक के जगमगाते मोती लगे हुए थे। आज तो आपको मेरी तरफ लाजमी पलटना पड़ेगा। निर्मा आईने में अपने सरापे पर तैशी नज़र डालते हुए खुद से मुखातिब हुई। आज उनकी दावत थी, राहिल की तरफ शाम होने वाली थी, लेकिन आतिफ का कुछ पता ना था। आतिफ, मेरी बर्थडे कैसे भूल सकते हैं आप? बिलाखिर उसे मायूसी घेरने लगी थी। तभी डोर बेल की आवाज़ पर वो दौड़ती हुई पहुंची। अस्सलाम वालेकुम भाभी, हैप्पी बर्थडे। राहिल फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। उसने उदास मुस्कुराहट से तोहफा कबूल किया। आप लॉक लगाकर नीचे आ जाए, मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। राहिल ने कहा तो वो चूंकी, लेकिन इससे पहले वो कुछ पूछती राहिल जा चुका था। फूल लेकर अंदर आई तो उसका फ़ोन बज रहा था। आतिफ का नाम देखते ही उसने कॉल पिक कर ली। सॉरी निर्मा, मैंने एक बहुत प्यारे दोस्त की बर्थडे है, मुझे वहाँ जाना है। तुम राहिल के साथ चली जाना, मैं तुम्हें वहीं ज्वाइन करूँगा। राहिल भाई और भाभी से कमरे में बिठाकर ना जाने कहाँ गायब हो गए और वो बेचैनी से पहलू बदलती रही। तभी टेरेस पर अजीब सी रोशनियाँ फैल गई और उठकर बाहर टेरेस पर गई। रंग बिरंगे बरकी कमकमों से सजा टेरेस उसे खुशगवार हैरत में डाल गया। सालगिरह का सारा ये इंतज़ाम वहाँ किया गया था। मेज़ की ऐन दरमियान में एक केक रखा हुआ था जिस पर चांदी के वर्क के साथ उसका नाम लिखा था, हैप्पी बर्थडे निर्मा, आई लव यू और नॉट। वो उदासी से मुस्कुराए, आते भी हमेशा ऐसे ही लिखवाया करता था उसकी सालगिरह के केक पे। तभी उसे जैस्मीन की महक ने अपने हिसार में ले लिया। आतिफ, उसने आंखें बंद कर ली, एक आंसू बंद तोड़ता गाल पे लुढ़क गया। हैप्पी बर्थडे आतिफ की जान। भारी भरकम आतिफ का लहजा। उसने झट से आंखें खोल दी।
आतिफ, आप हैरत और खुशी दोनों उसकी आवाज़ में शामिल थे, तो और कौन हो सकता है आपके इतने करीब। वो मुस्कुरा दिया, लेकिन आप तो वो अभी भी हैरान थी। मैंने कहा तो था कि मेरे बहुत प्यारे दोस्त की सालगिरह है, तो तुम हो ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और वो अदीला, वो अभी तक बेयकीन सी थी। चेक कर लो। उसने अदीला का नंबर निकाला और कॉल मिलाकर उसे दे दिया। वो हैरत से दूसरी तरफ जाने वाली रिंग सुनती रही। हाँ यार, बोलो, अब हम अंदर आ जाएं, अभी भी तेरा रोमांस बाकी है क्या। कॉल पिक होते ही उनकी मुस्कुराती आवाज़ उसके कानों से टकराई। आतिफ ने फ़ोन लेकर कॉल बंद कर दी। अब पता चला अदीला कौन है। मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो यार। सारा खेल निरमा की समझ में आ गया था और वो उसके सीने से जा लगी। आप बहुत बुरे हैं आतिफ, वो सिसक रही थी। भाई अब केक काट भी लो वरना शहीद हो जाऊंगा। राहिल और उसकी बीवी समन अंदर आए तो वो झटके से आतिफ से अलग हो गई। आपने बहुत गलत किया राहिल भाई। वो आप भी राहिल से नाराज़ थी। जो भी है भाभी, आप फिर भी कभी दूसरी शादी की हिमायत ना कीजिएगा, वरना अगली बार मैं सचमुच किसी अदीला के हवाले कर दूंगा आपके हीरो को। इसकी बात पे सब हंसने लगे। बदतमीज़ आतिफ ने उसे आंखें दिखाते हुए मजबूती से निरमा का हाथ थामा और निरमा ने दिल में शुक्र अदा किया और ख़ुद को इत्मीनान दिलाया कि आतिफ उसके हैं। फिर उसने तौबा की, अंदर कभी भी दूसरी शादी की हिमायत नहीं करेगी और न ही अपनी बहन और ऐसी दूसरी खवातीन का मजाक उड़ाएगी जिनके शोहर दूसरी शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं।